السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ وَإِذْ اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ پھر جگڑنے لگے تم فیہا اس میں، واللہ اور اللہ مخرج نکالتا ہے ما کنتم جو تھے تم یا جو ہو تم تکتمون چھپاتے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس کو، بِبَعْضِهَا ساتھ بعض حصے اس کے کَذَالِکَ کہ اس طرح سے یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردوں کو، وَیُرِیکُمْ اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل پکڑو۔ ثم پھر قست سخت ہوگے قلوبکم دل تمہارے، من بعد ذالک اس واقعہ کے بعد، فہیا پس وہ کل حجارتی مانند پتھر کے، او یا اشد زیادہ قسوہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں سے، لما البتہ جن سے، یتفجروا نکلتی ہیں منہ الانہار ان سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے، لما البتہ جو، یشققو پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکلتا ہے منہ الماء اس سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے، لما البتہ جو، یہبطو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس چیز سے، تعملون جو تم اعمال کرتے ہو۔ جی یہ آج کا سبق ہے، ہم نے ایک دن پہلے بھی اس کو دیکھا تھا اور پڑھا تھا، آج ہم انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی دیکھیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اسی کو آج پڑھیں گے، پھر نیکسٹ آگے سبق کی طرف جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی تفسیر کی طرف جائیں، ایک بہت ضروری بات جو آپ لوگوں سے کرنی ہے اور وہ بہت ضروری ہے، ہم نے یہ 23 مئی کو یعنی تقریباً سوا ماہ جو ہے وہ ہونے والا ہے یا 1.5 ماہ ہونے والا ہے، ہم نے اپنا ترجمۃ القرآن سٹارٹ کیا۔ شروع میں ہم نے سپیڈ تھوڑی سی کم رکھی، پھر زیادہ کی، پھر آہستہ آہستہ ہم نے کم کر دی سپیڈ۔
आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आधा सुपारा पढ़ चुके हैं 1.5 माह के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन इसके साथ जो जरूरी बात वो ये है कि हम चूंकि तर्जुमातुल कुरान कोर्स कर रहे हैं, हमने तर्जुमा कुरान का सीखना है, समझना है, उसको याद करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि हम सिर्फ उतना ही सबक पढ़ें जितना हम याद कर सकें, ज़हन नशीन कर सकें, और फिर हम अगले सबक की तरफ जाएं। और जिस दिन कोई मुश्किल सबक हो, याद ना हो सकता हो, उस दिन बता दिया करें, हम दोबारा से उसी को दोहराई कर लेंगे, उसी को रिवाइज कर लेंगे, दोबारा से वही सबक पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं है कि हमने जो है सिर्फ चलते जाना खत्म करना है, साथ में हम थोड़ी थोड़ी तफसीर भी करते हैं, इसीलिए कि बात ज़हन में बैठी हो, याद करना आसान हो। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा वाज़ और नसीहत होता है साथ ही, ये तो चलता ही रहता है। असल जो मकसद है हमारा, हमने तर्जुमा सीखना है, उसको याद करना है। अगर तो याद हो जाए सबक तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं याद होता तो साथी बता दिया करें, ताकि उससे अगले दिन भी उसी ही सबक को दोहरा दिया जाए, उसी ही सबक को दोबारा से देख लिया जाए, ताकि उसको याद हो जाए और जो हमारा तर्जुमातुल कुरान कोर्स का मकसद है वो पूरा हो जाए। क्योंकि अगर हम पढ़ते जाएं, गुजरते जाएं, पीछा छोड़ आगे दौड़ वाला सिस्टम करते जाएं, तो वो फायदा नहीं है। हमें फायदा इस चीज का कि हम जितना पढ़ें उसको ज़हन नशीन कर लें, उसको याद कर लें, लफ्जों की पहचान कर लें। ठीक है, तो उसके लिए जरूर बता दिया करें, अगर सबक को दोहराई करनी हो तो वो हम उसको अगले दिन दोहराई कर लिया करें। देखते हैं जी हम अपनी थोड़ी सी तफसीर की तरफ, हम इससे पीछे पिछली आयतों की तरफ जाते हैं, उससे हमें फिर ज्यादा अच्छी बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। अब हुआ इस तरह, आयत नंबर 67 से अल्लाह ताला जो वो वाकया याद करवा रहे हैं बनी इसराइल को। वाइज, और जब काला कहा मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने ली कौम ही अपनी कौम से, इन अल्लाह बेशक अल्लाह या मुरुकुम हुक्म देता है तुमको, अन तज़बहू ये के ज़बा करो बकरा गाय को। अब इस आयत को बयान करते हुए इससे पीछे वाली आयत का मौजू और था, हफ्ते वाले दिन शिकार का मौजू था, लेकिन इस आयत में साथ ही गाय को ज़िबा करने का मौजू आया, लेकिन इसमें वजह नहीं बयान की गई थी कि गाय को क्यों ज़िबा किया और क्यों ज़िबा करना है। मुफस्सिरीन ने 2 वजह लिखी। एक वजह मुफस्सिरीन ने यह लिखी थी कि वही वाकया जो अगली आयात में जिक्र हो रहा है, यानी वो कत्ल वाला वाकया, एक तो वो है। दूसरी ये भी मुफस्सिरीन ने वजह लिखी थी कि इन्होंने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए हुए थे 40 दिन के लिए, पीछे से सामिरी ने एक बछड़ा बना लिया था जिसको पूजना शुरू कर दिया बनी इसराइल की कौम ने, और फिर बनी इसराइल की कौम के बाद इन्हीं के उलामा इनकी माफी तलाफी के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दोबारा कोई तूर पे गए थे। उधर जाके फिर से उन्होंने जो है वो अल्लाह को देखने की डिमांड कर दी थी। तो उसी चीज के बारे में वापस जब आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम को बोला कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि बकरा को, बछड़ा यानी बकरा गाय, वो बछड़ा गाय का था, तो गाय को ज़िबा करें ताकि इन लोगों के दिलों में अगर अभी भी कोई उसके लिए नरम गोशा कोई चीज मौजूद है तो वो इनके दिलों से निकल जाए। एक वजह ये भी मुफस्सिरीन ने लिखी, और दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने जो है वो लिखी वही के जो कत्ल वाली आगे वाली आयतों में बयान हो रही है। अब कालू कहा उन्होंने, अतत्तहिजुना क्या तू पकड़ता है हमारे साथ, क्या तू बनाता है हमारे साथ हुजुआ मजाक को। यानी उन्होंने इस हुक्म को जो कि अल्लाह ताला का हुक्म हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को सुनाया
تو बनी इसराइल ने आगे से जवाब दिया कि हमें तो लगता है जैसे तू ठट्ठा कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, हमारे लिए ये एक मसला वाज़े कानून भी है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला काला अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, काला फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह पकड़ता हूं अल्लाह की, अन अकूना ये कि मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलियों से। यानी हमें इस आयत के टुकड़े से पता चला कि कोई भी जो किसी के साथ ठट्ठा करता है, मजाक करता है, वो एक जाहलाना हरकत कर रहा होता है, वो जाहिलों वाली हरकत कर रहा होता है, क्योंकि मजाक के अंदर, ठट्ठा के अंदर दूसरे की तज़हीक का अमल होता है, तज़हीक हो रही होती है। हाँ, मजाक किया जा सकता है, थोड़ा बहुत मजाक, जिसमें ऐसा मजाक दूसरे की तहकीर ना हो, दूसरे के ऊपर तंज ना हो, ठीक है। तंजो मजाक की बात नहीं मैं कर रहा, तंज के बगैर वाला मजाक सिर्फ जिससे खुशगवार माहौल पैदा करना मकसूद हो, हंसी वाला माहौल क्रिएट करना मकसूद हो, किसी की तजलील या तजहीक करना जो है वो मकसूद ना हो। अब फिर उन्होंने क्या बोला, अब चूंकि वो करने वाले नहीं थे तो टाल मटोइयां करते रहे, और उन्हीं टाल मटोइयों में उन्होंने बोला कालुदुलाना, कहा उन्होंने दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैयिलना वो बयान कर दे हमें, माहिया कि वो कैसी है, यानी वो गाय जिसका ज़बह करने का हुक्म मिला वो कैसी है। काला फरमाया इन्नहु बेशक वो, यकूलु फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, बाकारातुन गाय, ला फारिजुन ना बुरी, वला बिक्र और ना छोटी उम्र वाली, अवानुम औसतन उम्र, बैना जालिका दरमियान इसके, फफअलू बस करो, मा तुमारून जो तुम हुक्म दिए जाते हो। फिर उन्होंने एक और सवाल करने का बोल दिया, कालुदुलाना, कहा उन्होंने दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैयिलना वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा क्या रंग होगा उसका। लौन रंग को कहते हैं, मा लौनुहा क्या रंग होगा उसका। फिर इसके बाद अभी भी उनकी रजामंदी नहीं हुई, एक और क्वेश्चन कर दिया, और इधर बताया था मैंने समझाते हुए कि जिस चीज के करने का कोई कह देता है, इज्जत और एहतराम का तकाजा ये होता है कि उसको कर दिया जाए, जितना हद्दुल वसा आप कर सकें उसको कर दें। लेकिन अगर उसके ऊपर सवालात पे सवालात करेंगे, अपने लिए ही मुश्किल क्रिएट करेंगे। ये बनी इसराइल के जितने वाकयात अल्लाह ताला ने इधर बयान किए हैं, वो मुसलमानों की हिदायत के लिए बयान किए हैं, ताकि मुसलमान इनसे हिदायत पकड़ जाएं और इन चीजों को जिनको उन्होंने इख्तियार किया था उनको इख्तियार ना करें। इसलिए फरमाया, काला फरमाया, इन्नहु बेशक वो, यकूल फरमाता है, अन्ना इन्नहा बेशक वो, बकरातुन गाय है, सफ्राउन जर्द, फाकिउन शोख तेज, लौनुहा रंग है उसका, तसुर्रुन नाज़िरीन खुश कर देती है देखने वालों को। कालुदुलाना, कहा उन्होंने दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युबैयिलना वो बयान करे हमारे लिए, माहिया वो कैसी होगी। पहले भी उन्होंने पूछा था वो कैसी होगी, अब दोबारा पूछ रहे हैं कैसी होगी। साथ में यही कहते हैं कि इन सवालों के बाद, इन्ना बकरा बेशक गाय, तशाबह मुशब्बह हो गई है, अलैना हमारे ऊपर, यानी शुबे में पड़ गए हैं हम कि कैसी होगी। व इन्ना और बेशक हम, इंशा अल्लाहु अगर चाहा अल्लाह ने, लमुहतदून अलबत्ता हम हिदायत पाने वालों में से हो जाएंगे। इधर एक और मसले का बयान किया था हमने कि इन्होंने ये इंशा अल्लाह का लफ्ज यूज किया। इंशा अल्लाह का मतलब है अगर चाहा अल्लाह ने। आप लोगों को ये सामने नजर आ रहा होगा कि ये 3 हरफों का एक जो है वो मुरक्कब बना है, 3 कलमों का एक मुरक्कब बना है जिसमें इन शाअ अल्लाह। अब इसको जब भी हमने लिखना है इसी तरह लिखना है, क्योंकि इसी का मतलब बनता है अगर चाहा अल्लाह ने, ठीक है। अगर इन शा इस दोनों को मिला के लिखेंगे तो इसका मतलब फिर और बन जाएगा। काला फरमाया, इन्नहु बेशक वो, यकूल फरमाता है, इन्नहा बेशक वो, बकरातुन गाय,
ला ज़लूल, ना काम लगाई गई होगी, तुसीरुल अर्ज़ा, तुसीरुल अर्ज़ा कहते हैं हल में, जमीन में हल देने के लिए जिस जानवर को जोता जाता है ना, उसके लिए हल के लिए जोतना, जमीन में हल देने के लिए जोतना। वला, और ना तस्किल हर, सब पानी देती होगी उसको, खेती को, यानी इनके ऊपर मशकीज़ें लाद कर उनसे पानी भी दिया जाता है जमीन को। अभी तो नहरी निजाम शुरू हो गया ना, जिन इलाकों में वो नहरी निजाम नहीं होता उन इलाकों में ऐसा ही होता है, जानवरों के ऊपर या गधा गाड़ियों के ऊपर पानी के मशकीज़ें उठाकर उनसे जो है वो पानी दिया जाता है, पानी का स्प्रे किया जाता है। मुसल्लमतुन, सही सलामत हो, ला शियाता फीहा, ना कोई दाग हो उसमें। कालुल आना, कहा उन्होंने अब, जीता लाया तू बिल हक की सच्ची बात, यानी उन्होंने बोला कि ठीक है अब बात हमें वाजे हो गई है। फिर फज़बहूहा, पस ज़बह किया उन्होंने उसको, फिर उन्होंने उसको ज़बह किया। वमा, और नहीं, कादू, करीब थे वो, या फालून के वो करते, अगरचे वो चाहते नहीं थे कि करते, लेकिन फिर भी उन्होंने फिर उसको कर दिया। अब अगली आयत में वो जो मुफस्सिरीन ने दूसरा बयान किया ना कि कत्ल वाला वाकया, ये अगली आयत में वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं कि वाइज, और जब, यानी उस वक्त को याद करो, कत्ल, तुम कत्ल किया तुमने, नफ्सन, एक जान को, फद्दारा तुम फीहा, फिर झगड़ने लगे तुम उसमें, यानी कि एक आदमी बहुत अमीर था, बताया गया आप लोगों को, आप लोगों ने वो पिछला सबक सुना भी होगा, उसमें ज्यादा डिटेल से बताया था, दोबारा से उसको सुन लीजिएगा मुख्तसर सा, इस तरह कि एक आदमी अमीर था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, और उसकी अमीर, उसकी दौलत पाने के लिए, उसकी इमारत पाने के लिए, उसके भतीजे जो कि उसके वारिस होने वाले थे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया, और रातों रात ही उठाकर अपने ही एक खानदान के फर्द के घर के आगे उसको डाल दिया, और उसी के ऊपर जो है बोल दिया उनको कि तुम लोगों ने हमारे चचा को कत्ल किया है। अब फिर बात इतनी बड़ी कि आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो फसादात वाली बात चली गई। जब इस तरह बात गई तो उनमें से कुछ अक्लमंद लोगों ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लो कि, उनसे रजू कर लो, उनसे पूछ लो कि फैसला तुम्हारा वो कर देंगे। अब फिर जाहिर बात है, कोई भी जो नबी रसूल होते हैं वो अपनी तरफ से नहीं बात करते, वो अल्लाह की तरफ से मबूस किए होते हैं, अल्लाह की मदद के साथ वो बोला करते हैं, फैसले किया करते हैं। और इसी आयत के टुकड़े में अल्लाह ताला वल्लाहु, और अल्लाह मुखरिजो, निकालता है, जाहिर कर देता है, जाहिर करता है, मा कुंतुम, जो हो तुम तक्तुमून, छुपाते। अब इस चीज से हमारे लिए भी बिल्कुल वाज़ेह चीज है, कोई भी हम काम करते हैं और अगर हम ये सोच कर करें कि ये बात मेरी छुपी रह जाएगी, ये तो मैं छुप के कर रहा हूं, ये किसी को पता नहीं चलेगा, तो ये उसकी हाम ख्याली है, क्योंकि इधर वाज़ेह मौजूद है वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो अल्लाह उसको जाहिर कर देता है। यानी कि कोई भी बात तुम्हारे, हाँ, जो बात अल्लाह ताला से हम कहते हैं अल्लाह पर्दे डाले रखे, वो अल्लाह पर्दे डाले रखेगा, लेकिन जिस चीज को हम कोई काम ऐसा करके स्पेशल पूरी कोशिश कर रहे हो किसी तरह ये हमारी बात वाजे ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। वो अल्लाह ताला को पता है, किसी से छुपा भी लो तो अल्लाह ताला से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। अब जिस तरह एक वाकया मशहूर है, इसकी सनद जो है इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकूंगा, बाद में जो है वो कोई उसकी हवाला वगैरह देख के किया जा सकता है। बहरहाल मैं वाकया आप लोगों को सुनाता हूं, वो वाकया कुछ इस तरह है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर ही बारिशें नहीं हो रही थी, तो सब इकट्ठे हुए खुले मैदान के अंदर और उधर दुआएं करनी शुरू की, और दुआएं करनी शुरू की तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये आया कि बारिश नहीं होगी, जिस बंदे के गुनाह की वजह से ऐसा हुआ है
بارش رکی ہوئی ہے، قحط والا سلسلہ آیا ہوا ہے، تو جب تک اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی بھی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے، اس بندے کو بولیں جو اس نے گناہ کیا تھا کہ وہ نکل جائے، آپ لوگوں کی بستی سے نکل جائے، تو پھر ادھر بارش ہو جائے گی۔ اب اللہ کے نبی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، وہ بندہ جو بھی ہے وہ ادھر سے نکل جائے، اور تاکہ ہمارے ساتھ اچھا ہو۔ اب وہ مجمع میں موجود تھا، بندہ موجود تھا مجمع میں، اس نے کیا کیا، اپنے اوپر نہ چادر لے لی، بالکل ایسے جیسے آگے کی طرف چادر جھکا لیتے ہیں، وہ چادر لے لی، چادر لے کے ادھر ہی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو دلوں کے راز کو چھپانے والا ہے، اے اللہ اگر میرے لیے یہ حکم ہو گیا، میں گناہ گار ہوں، میں ادھر سے نکلتا ہوں، تو جو میرا گناہ آج تک چھپا ہوا تھا وہ واضح ہو جائے گا۔ تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس نے توبہ کی، دل سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، میرے گناہ پر پردہ ڈالی رکھ، اور معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بولا کہ ابھی تو کوئی بندہ مجمع میں سے نکلا بھی نہیں ہے، نکلا بھی نہیں، پھر بھی بارش شروع ہو گئی۔ تو ادھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اس بندے نے مجھ سے توبہ کر لی۔ اب نبی اللہ کے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، مجھے ویسے ہی بتا دیں کہ وہ بندہ کون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تب بولا کہ جس بندے نے گناہ گار تھا تب میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اب تو جب کہ اس نے توبہ کر لیا تو اس کو کیسے ظاہر کر دوں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو چھپیا اور چھپ کر کریں، خاص طور پر خفیہ رکھ کر یہ سوچ کر نہ کریں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، فَقُلْنَا ذِبُوهُ مارو اس کو، بِبَعْضِهَا ساتھ بعض حصے اس کے۔ اب جو گائے ذبح کرنے کا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے بولا پھر کہ اسی گائے کو ایک حصہ لے کے جو میت ہے اس کے ساتھ مارو، تو اس سے پھر کیا ہوگا، میت زندہ ہو جائے گی۔ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرتا ہے اللہ موتا مردوں کو، وَیُرِیکُم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل پکڑو۔ اب اس میں یہ اس سے کیا خاص مراد ہے کہ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ بہرحال بات تو یہ کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے جس طرح بھی چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ مثلا اگر ہم صرف سورۃ البقرہ میں ہی دیکھیں تو سورۃ البقرہ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کم از کم 5 مقامات پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پہ اختیار رکھتا ہے۔ جیسے ایک بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی، تو پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا۔ اور دوسرا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ گائے کے ساتھ اس میت کو مارا، اور میت بالکل اسی طرح زندہ ہو کے بیٹھ گئی جیسے بالکل صحیح سلامت ہے، پہلے جو ہے وہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اس کو۔ پھر جب اس نے بتا دیا کہ میرے قاتل یہ ہیں، اس کے بعد پھر اس سے روح قبض کر دی گئی۔ اس کے بعد باقی 3 واقعات آگے ہم سورۃ البقرہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ، سبق کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، یہ 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب انہوں نے یہ واقعہ دیکھ بھی لیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے ان مردوں کو، ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے دل تمہارے، یعنی اس بات کو دیکھنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد خود پھر سے اتنے سخت ہو گئے ہو۔ یہ اس وقت کے یہود جو تھے ان کو بھی مخاطب کیا گیا کہ بات پھر اس واقعے کے بعد انہوں نے نہیں مانی، ایمان نہیں لے کے آئے، آخرت پہ ایمان نہیں لے کے آئے، دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ من بعد ذالک اس واقعے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، فہیا پس وہ کل حجارت مانند پتھر کے، یعنی اتنے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہو، او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت،
اب او کا مطلب جو ہے وہ یا ہی ہوتا ہے، لیکن ادھر مفسرین نے بولا کیونکہ یا سے ایسے شک کا گمان ہوتا ہے کہ جیسے ہاں پتھر سے زیادہ سخت ہے بھی یا نہیں، لیکن بلکہ ادھر اللہ تعالیٰ بلکہ والا معنی کر رہے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بلکہ کے طور پہ او کو یوز کیا کہ بلکہ اس سے بھی سخت، یعنی جس طرح پتھر سخت ہوتا ہے اس طرح سخت نہیں لو، بلکہ اس سے بھی سخت۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما البتہ جو یتفجرو پھوٹ پڑتی ہیں منہ الانہار اس سے نہریں، یعنی پھر ساتھ میں آگے پتھروں کی صفت بھی بیان کی، جو پتھروں کی سختی ہے ان پتھروں کی اس کے باوجود کہ وہ سخت ہوتے ہیں ان کے اندر سے نہریں بھی نکل آتی ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا بھی کہ چشمے نکل آئے، اسی میں بنی اسرائیل کے لیے ایک پتھر کے اندر سے 12 چشمے نکل آئے، یعنی 4 کونوں والا وہ پتھر تھا اور ہر سائڈ سے 3 چشمے نکل آئے، اس طرح 4 سائڈوں سے 3 ہو کے 12 چشمے ٹوٹل ایک پتھر سے نکل آئے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما البتہ جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس نکلتا ہے اس سے پانی، یعنی پتھروں کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے۔ اب پھر اسی کے ساتھ ایک اور آگے پتھروں کی بات بیان کی گئی، وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما البتہ جو یحبط گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، یعنی ساتھ میں اسی آیت کے ٹکڑا میں یہ بھی بیان کر دیا کہ پتھر ٹھیک ہے سخت ہیں، لیکن ان میں پتھروں میں بھی ایسے ہیں جو کہ اپنی سختی کے باوجود اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اب اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو جمادات ہیں ان میں یہ خصوصیات حسب ضرورت موجود ہوتی ہیں اور پائی جاتی ہیں، جیسے کہ احادیث کے اندر ہمارے سامنے کچھ واقعات ایسے آتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، یعنی اس میں محبت کی خصوصیت کو بیان کیا گیا، اور یہ حدیث جو ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح البخاری کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کھجور کے تنا کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، منبر بننے کے بعد باقاعدہ اس کو روتے ہوئے دیکھا گیا، وہ رونے لگ گیا، یعنی اس میں اس ستون کی اس کھجور کے درخت کے تنے کی خصوصیت یہ بیان کی کہ وہ رویا بھی، تو یعنی جمادات میں ہم نے دیکھا کہ وہ محبت بھی کر رہا ہے اور دوسری جمادات کو ہم نے دیکھا کہ وہ رو بھی رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ کے اوپر ایک حدیث ہے واضح، اور حدیث کا جو ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ مکہ کے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو کہ اسلام آنے سے پہلے اس سے پہلے کہ نبی نہیں تھے بنے، رسول نہیں تھے بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت نہیں تھی آئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا پتھر، یعنی اس میں پتھر کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ وہ پتھر جو ہے وہ سلام بھی کر رہا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مسند احمد کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ روز قیامت جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا ہوگا وہ اس کی گواہی دے گا، اس کے حق میں وہ پتھر یعنی حجر اسود جو ہے وہ کالا پتھر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، یعنی حسب ضرورت جمادات کے اندر ایسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، اسی لیے آیت کے ٹکڑے میں ہے کہ ان پتھروں میں ایسے ہیں جو کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ بِغَافِلٍ بے خبر اما اس چیز سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، یعنی جو بھی تم عمل کرتے ہو ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بے خبر نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ پیچھے جیسے ہم نے آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جو تم چھپاتے ہو وہ کھول دے۔ تو یہ جی آج کا ہمارا سبق تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کلاس کا اختتام کریں
फिर आखिर में मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि जब कोई सबक होता है, जरूरी नहीं सारे सबक एक ही तरह के हों, आसान भी होते हैं और मुश्किल भी होते हैं। जब भी जो भी सबक मुश्किल लगे उसको बता दिया करें, या तो ग्रुप में जो है उसकी क्लैरिटी कर लिया करें ताकि उसको समझने में याद करने में आसानी हो, या बता दिया करें कि उस सबक को एक दफा दोबारा से हम पढ़ लें तो कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह अगर हम 2 दिन ज्यादा भी लग जाएंगे, मकसद है कि वो हमें कवर हो जाएगा। और जब हमें सबक का तर्जुमा समझ आने लग गया, सबक हमारे कवर होने शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में इनकी स्पीड जो है वो तेज भी की जा सकती है, ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो ठीक है, हम अपनी क्लास का जो है वो अख्ताम करते हैं। हाँ, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, क्योंकि हमारे पास 3-4 मिनट हैं। जी कोई सवाल नहीं, ठीक है जी। इसी पे इत्तेफाक करते हुए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।